All right, guys, we shall start the class. Before we go to our regular lesson, අපේ සාමාන්‍ය පාඩමට යන්න කලින් අපි පටන් ගමු. පුංචි adjective එකක් කියලා දෙන්න හිතුණා. Blessed කියන adjective එක. Blessed. Blessed. වාසනාවන්තයි කියන එක. Blessed කියන්නේ නිකන් සබහාදහමෙන් වාට ලැබුණු දේවල් ගොඩක් වෙලාවට blessed. සබහාදහමෙම නෙවෙයි. Something that you have received. You're lucky to have it. ඔයාට ලැබුණු දෙයක්. Blessed with. So I'm blessed with. Blessed with something. මොනවාද වාට blessed with කියන්නේ වාට ලැබුණ දේවල්. දැන් වා කියන්න බලන්නකෝ I am blessed with good health. මට මම වාසනාවන්තයි යහපත් සෞඛ්‍යයක් ලැබෙන්න. I'm blessed with good health. She is blessed with කියන එක තමයි මේ she is කියලා තියෙන්නේ. Yeah, it's right. We will fix all these things, but not today, right? It's because of the lightning. So don't look at my face, just focus on the screen. She is blessed with beauty and intelligence. එයාට ලස්සනත් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම බුද්ධියත් ලැබිලා තියෙනවා. She is blessed with beauty and intelligence. She is blessed with beauty and intelligence. She is blessed with beauty and intelligence. Intelligence කියන්නේ බුද්ධිමත් භාවයනේ. Beauty කියන්නේ ලස්සන. So she is blessed with something. They are blessed with 4 children. සාමාන්‍යයෙන් ළමයි ඉන්නවා කියලා කියන්නේ මොහොමයි. So they are blessed with 4 children. They are blessed with 4 children. My mom is blessed with a beautiful voice. Yeah, Gaini, that's right. Fortunately, we were blessed with fine weather. වාසනාවට අපිට හොඳ කාලගුණික තත්ත්වයක් අත්දකින්න හම්බ වුණා. So අපි trip එකක් ගියා and fortunately we were blessed with fine weather. එක මොහොතක් වෙන්න පුළුවන්, සදහටම වෙන්න පුළුවන්. Now I need to know what you have been blessed with. මේක කාලයක් තිස්සේ නම් වාට කියන්න පුළුවන් I have been blessed with කියලා. අපි මේක be verb වලදී කතා කරලා තියෙනවා. am is blessed with කියන්නත් පුළුවන්, was were blessed with කියන්නත් පුළුවන්, have been has been blessed with කියලා කියන්නත් පුළුවන්. have been blessed with, has been blessed with. Now, yes, Kanchana, I am blessed with everything. Yes, that could be right because you've been blessed with everything. What on හැම දෙයක්ම තියෙනවා. She is blessed with long hair. That's right, Kumari. I'm blessed with parents who are always at home in that case. හැම වෙලාවෙම ගෙදර ඉන්න දෙමාපියෝ ලැබෙන්න තරම වාසනාවන්තයි. Blessed with. Blessed with. I need to know what you have been blessed with. I'm blessed with 2 daughters. You can say like Priyangi, I'm blessed with 2 daughters. මට හොඳ දුවලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. මට වාසනාවන්තයි ඒගොල්ලෝ ලැබීම මගේ ජීවිතේට පැමිණෙන්නේ. I'm blessed with. I'm blessed with a good memory. I'm blessed with a good memory. So what you have been blessed with? මොනවාද ඔයගොල්ලන්ට ඇත්තටම ලැබිලා තියෙන දේවල් කියන්න බලන්න. In that case, Nuanti, I'm blessed with long hair. I'm blessed with long hair. She is blessed with, yeah, fortunately, she is blessed with good parents. Yeah. I'm blessed with good parents. That's right. I've been blessed with my family. Like, okay, that's right. I'm blessed with kind neighbors. That's right. I'm blessed with a good husband. We are blessed with a good teacher. Thank you. I'm blessed with දෙව් මේ එක වැරදි පුතේ මට noun එකක් ඕන. I'm blessed with something. වාට ලැබිලා තියෙන දෙයක්. සබා දහමෙන් වගේ නිකන් ඔයා හිතලා කරගත්ත දෙයක් නෙමෙයි. I'm blessed with something. She's good with good siblings. That's right. I'm blessed with a good job. Yes, Taraka. Yes, Chandrika. I'm blessed with a good husband. ඉතින් මේ වාක්‍යයේ තේරුමක් නැහැ. With a good teacher like you. Yes, something. Okay, I'm blessed with. Someone voice seka. I'm blessed with this voice. Okay. I'm blessed with, yes, Surek. I'm blessed with everything. With a good job, with a house, with children. Okay. Okay. Now, blessed කියන adjective එකක් දාලා අපිට කාය blessed singer කෙනෙක්. He is a blessed singer. Blessed singer කියලා කියන්නේ කොයි blessed actor, a blessed teacher. ඒ කියන්නේ he's a blessed teacher, a gifted teacher කියලාත් කියනවා. It's a gifted player, gifted teacher, gifted player.
Yes, okay. Gautami, you can't use two prepositions at the same time. So I'm blessed with a good family, not four. I'm blessed with something. මේක අනිවාර්යෙන් වාට ඕන වෙනවා තමන්ගේ ළමයි ගැන එහෙම කියනකොට I'm blessed with two happy boys. I'm blessed with this family. I'm very lucky. Yeah. Yes, I'm blessed with a sister. That's right. Okay, fine. Then we shall move on to the class. අපි එනම් පන්තිට යමු. I'm blessed with a good job, you can say. Okay. I'm blessed with a humble husband. Yes, fine. So if we go back to our previous lesson, අපි අපේ පරණ පාඩමට ආපහු ගියොත් ඔයාලට මතක් වෙනවා අපි conjunctions තමයි කතා කරගෙන ආවේ. We've been talking about conjunctions with passive voice, right? So we shall start then. අපි එහෙනම් එක පටන් ගමු. අපි කතා කරා before කියන එක ගැන කතා කරා. ඊට පස්සේ අපි after කියන තැනට කතා කරා. I think yes. Now we are going to talk about when. When. Okay. When කියන conjunction එකේ තමයි ඉන්නේ. අපි මේක කලින් කතා කරපු අපි දන්න conjunction එකක් තමයි when කියලා කියන්නේ. හැබැයි අද අපි කතා කරන්නේ passive voice එක. when කියන්නේ විට එහෙම නැත්නම් කොට කතා කරනකොට. ඔහු කතා කරනකොට when he speaks. මම උගන්වනකොට when I teach. මම ගෙදර යනකොට when I go home. මම වාහනයක් ගන්නකොට when you buy a new vehicle. Okay, ඔයා රට යනකොට when you go abroad. අපි මේ විදිහට වාක්‍යලා තව වාක්‍යකින් මේ වාක්‍ය සම්පූර්ණ කරානේ. when something happens, something else happen. ඉතින් ඔයාලට මතක නම් when එකෙන් සාමාන්‍ය වාක්‍යයක් එවන්න බලන්න please. when කොට විට කතා කරනකොට කතා කරන විට ලියනකොට ලියන විට දැනගන්නකොට වැඩ කරනකොට සෙල්ලම් කරනකොට active voice වාක්‍යයක් වන්න කමක් නැහැ. when this happens, something else happens. කමල්ලේ වාක්‍ය නම් වැරදි. නුවන්තේ වාක්‍යයත් වැරදි පුතේ. ගෞතම මේකෙත් වැරදි පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. කාංචන හරි. පුළුවන් ඉස්සනේ. හාමුදුරුවෝ ඔක්කොම මේ බලාපොරොත්තු උනේ. Taranga perfect. Yes, Sandima. Sureka perfect. Okay, now මම බලාගෙන හිටියේ කොච්චර අර සුලභ වැරද්ද කරනවද කියලා. I was trying to like see how many of you guys make the same mistake again and again. මම මේක මුල් දවස්වලත් කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ මම පහුගිය දවස් දෙකෙත් මේ දෙකම නැවත කතා කරා. මම මේක I will explain you this one in pure සිංහල. පැහැදිලි සිංහලෙන් කියන්න හොඳට අහගන්න. මේ before after when while till until වගේ conjunctions වලදී ඔයගොල්ලෝ පරිස්සම් වෙන්න ඕන. You need to be careful. මූලික වටේදීවත්
tense එක සම්බන්ධයෙන් එක පැත්තක් present tense තියෙනකොට අනිත් පැත්තත් present tense වෙන්න ඕන. එක පැත්තක් past tense තියෙනකොට අනිත් පැත්ත past tense වෙන්න ඕන. එක පැත්තක් future tense තියෙනකොට එක පැත්තක් present tense වෙන්න ඕන. මම මේක බොහොම ලස්සනට කිව්වා present past future present කියලානේ. එතකොට ඕගොල්ලෝ දැන් මම ගෙදර යනකොට අම්මා නිදා ගත්තා කියලා තියෙනවා. එහෙම කිසිම ගැළපීමක් නැති වාක්‍ය තියෙනවා. දැන් ටිකක් ලියන වාක්‍ය හිතලා ලියන්න. දැන් when I go home, okay, නැත්නම් when I take the bus, okay, it takes 2 hours. මම බස් එකේ යනකොට පැය දෙකක් යනවා. when I go there by car, it takes only 1 hour. යා ගත වෙන්නේ පැයක් විතරයි. when. හොඳයි. yes, this is okay Sujit. when I go home he'll be sleeping. මං ගෙදර යනකොට ඔහු නිදාගෙන ඉදීවි. හොඳයි. අපි දැන් passive වාක්‍ය කීපයක් ලියමු. දනු වාක්‍ය දෙවෙනි කැලල වැරදි. ඇයට ආරාධනා කළ විට මගෙත් එක්කම ලියමු we are not in a hurry. කිසිම හදිස්සියක් නැහැ. මට මේක මාස 3න් බැරුණොත් මම මාස 5ක් හරි කරලා උගන්වන්නම්. but I will do it the right way. I don't want this result. I need better results, right? That is where I'm targeting at. It will take. Malani, it will take. When, okay? ඇයට ආරාධනා කළ විට ඇය එනවා. සරල වාක්‍යයකින් පටන් ගමුකෝ. මගෙත් එක්ක කට්ටියම එකතු වෙන්න. එකම රිද්ම් එකට එන්න. All right guys, let's get together, okay? Okay? When මම ඇත්තටම ආසයි මයික් එක අන්මියුට් කරලා අපි ඔක්කොමලා එකවර හොඳ එනර්ජි එකක් ක්‍රියේට් කරලා වැඩේ පටන් ගන්න. මොකද තාම අපිට මේ ලොක්ඩවුන් එක ඉවර වෙන්නේ නැති නිසා මට එතන ඒ පහසුකම නැහැ. I'm not in that situation where I can unmute your microphones. Okay? Damayanti, now focus. ඇයට ආරාධනා කළ විට. ඇයට ආරාධනා කළ විට. Please understand this. ඇයට ආරාධනා කළ විට. ඇයට ආරාධනා කළ විට. ඇය එනවා. ඇය එනවා. Yes, Yash. She comes. ඇයට ආරාධනා කළ විට ඇය එනවා. හරි. ඇයට ආරාධනා කළ විට එයා එනවා. When she is invited, she comes. දෙවනි වාක්‍ය ඇයට ආරාධනා කළ විට ඇය ආවා. දැන් ඔයා හොඳට හිතන්නකෝ මේ අවස්ථාව. අපේ පන්තියේදී සිංහල හැරවිල්ලක් නෙවෙයිනේ සිද්ධ වෙන්නේ මේ අවස්ථාවේදී. We are trying to understand this language. ඇයට ආරාධනා කළ විට ඇය ආවා. දැන් ඔයා හිතන්න. ගෑනු ළමෙක් ඉන්නවා. එයාට අපි ආරාධනා කරා. එතකොට එයා ආවා. දැන් මේ සිද්ධි දෙකම ඉවර වෙලා කියලා අවබෝධ වෙන්න එපා අපිට. අනිවාර්යයෙන්ම. When she was invited, she came. හොඳට තේරුම් ගන්න මේක. මේක තමයි තේරුම් ගන්න තියෙන දේ. ආරාධනා කරනකොට එනවා. ආරාධනා කළාට පස්සේ ආවා. හොඳයි ඊළඟ එක. තාම ආරාධනා කළෙත් නැහැ. එයා ඇවිල්ලාත් නැහැ. පාටි එක තියෙන්නේ ලබන සතියේ. එයාට ආරාධනා කරනකොට එයා ඒවි. එයාට ආරාධනා කරනකොට එයා ඒවි. කොහොමද අපි කියන්නේ? She will come. අනාගත කාලේ. එහෙමනම් මේ පැත්ත මොකද වෙන්න ඕන? Yes, Chandana. When she is invited, she will come. දැන් අර මං කිව්ව කාරණේ තේරෙන්න ඕන. When she is invited, she comes. When she was invited, she came. When she is invited, she will come. Will ට පස්සේ කිසිම දවසක එස්සෙන්නේ නැහැ මරිනා. She will come. හොඳයි. දැන් මගෙත් එක්ක ලියමු when දාලා passive වාක්‍ය එකක් තියෙන්න ඕන අවම වශයෙන්. දෙකම passive වුණත් කමක් නැහැ. present වාක්‍ය තුනක් මට කියන්න. present හොඳට හිතන්න. think about it all the time. හැමෝම text කරන්න අමාරුවෙන් හරි කමන්නේ ෆෝන් එක අරගෙන text කරන්න නැත්නම් පෑනකුයි කොලෙකුයි කරන් කොහේ හරි ලියන්න. present වාක්‍යයක් එවන්න මට. present දෙපැත්ත මෙහෙම වෙනකොට මෙහෙම කරනකොට මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වෙනවා. present වාක්‍යයක් එවන්න මට.
මේ දේ සිද්ධ වෙනකොට මේ දේ මෙහෙම වෙනවා. ඔය ලැබ් රිපෝට් ලියන කැම්පස් එක පුතාලා ලියන්නකෝ. අහවල් රසායනිකයේ අරකට එකතු කරනකොට ඇඩ් verb එක. අහවල් දේ එකතු වෙනකොට මෙහෙම සිද්ධ වෙනවා. තාරුගේ වාක්‍ය මම වෙනස් කරලා ලියන්නම්. When she teaches, she changes her accent. When she yeah කතා okay no I'm sorry මේක ඇක්ටිව් වාක්‍යයක් sorry. passive ඕන. okay. this is okay. ඇයට බනිනකොට එයා අඬනවා. හැමදාම එහෙමයි. මට පැසිව් වාක්‍යයකුත් ඕන කුමාරි. When I am taught, I listen carefully. අනිවාර්යයෙන්ම. මට උගන්වනකොට මම හොඳට අහගෙන ඉන්නවා. Yes, no one. Yes, Nisadu. When he is scolded, හරි වාගේ වාක්‍ය ලස්සනයි. තාම ආවේ නැහැ ලස්සන වාක්‍යයක්. okay. වාක්‍ය ලස්සනයි ගායනි හැබැයි ඒකේ මේක නැහැ. පැසිව් වාක්‍යයක් නැහැ. Yes, Sampath. When I am blamed, she is happy. When this thing මෙහෙම වෙනකොට තව දෙයක් ඒක තියෙන්න ඕන ලස්සනට. ඒක සනත් වැරදි ඒ වාක්‍ය. ටෙන්ස් එක වැරදි. වාක්‍ය අයිඩියා එක හරි හැබැයි ටෙන්ස් එක වැරදි. Yes, Gautami. කුමාරී වාක්‍ය වැරදි වගේ විල් වාක්‍ය දෙකක් තියෙනවා. අපිට පුදුමයි මේ ගොඩාක් වැරදි වාක්‍ය එනවනේ අද. දවස් 3ක් අපි පන්තියෙන් ඈත් වෙලා හිටපු නිසා අද I didn't see. I get a lot of messages, but unfortunately, I don't see many correct sentences. That's why. Siridhamma Hamdurunge වාක්‍ය ලස්සනයි. When the country is closed, people scold the government. People blame the government. දැන් බලන්න යශෝදාගේ වාක්‍ය පුතේ. When my mum is cooked. එතන අම්මව උයනකොට කියලා කියවෙන්නේ. When mum is cooked කියලා කියන බලන්න හිතලා. අම්මව උයනකොට. එහෙම නේ අම්මව උයන්න බෑනේ අපිට. When my mum cooks. When night just okay. At the end, Chandiba, thank you. Yes, Gaini, that one is okay. Prices are increased. Nah. ඒකේ prices are මිල ඉහළ යවනවාද ඒ කියන්නේ? එහෙමනම් හරි.
මට මේකෙන් කොපි කරගන්න බෑනේ නිසදු නැත්තම් ඔයාගේ වාක්‍ය ලස්සනයි. When prices are raised, මිල ඉහළ නැග්ගාම when prices are raised මිල ඉහළ නැංගුවාම ජීවන වියදම වැඩි වෙනවා. ජීවන වියදම ඉහළ යනවා. ඒකේ දෙවනි වාක්‍ය වෙන්න බෑ. මොකද bank should give. උදයන්ගනි bank එකනේ දෙන්නේ bank එකට දිය යුතුයි නම් bank should be given. bank එකට දෙක okay කිව්වා. okay. buy them එහෙනම්. බැංකුවට දිය යුතුයිද බැංකුවෙන් දිය යුතුයිද? දැන් ඉතින් පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මට. බැංකුවටද දෙන්නේ බැංකුවෙන්ද දෙන්නේ? බැංකුවෙන් දෙනවා නම් bank should give. බැංකුවට දෙනවා නම් bank should be given. නිශාන් කොච්චර ලස්සන වාක්‍යයක්ද when I am given money I am happy. Yeah, the bank should give. බැංකුව දෙන්න ඕන නේ ඒක. yes. හරි. දැන් අපි යනවා දරුවෝ පැසිව් වාක්‍යවල මූලික වීඩියෝ එක නැවත බලන්න. මේ පැසිව් අපි මම හිතන්නේ දවස් 6ක් විතර කතා කරගෙන we've been talking about passive for voice for how many days. Now I want you to go back and watch the videos especially. මොකද සමහරක් වෙලාවට බොහොම සරල වැරදි කරනවා. I don't understand why. yes pawan මේක හරි. when sugar okay සීනි මිල වැඩි වෙනකොට when sugar prices increased traders hide their stocks. එයාලා එයාලගේ තොග හංගනවා. හරියටම හරි. චන්දාහමනේ හරියටම හරි වාක්‍යයක්. when importation of vehicles are banned the prices of them increase. හොඳයි. දැන් අපි යනවා past. maybe Tushita, it will never happen anyway in a country like this. Don't expect that to happen. hari past එක පැත්තක් අතීත වෙන්න ඕන අනිත් පැත්තත් අතීත වෙන්න ඕන එක පැත්තක පැහැදිලි පැසිව් වාක්‍යයක් තියෙන්න ඕන. okay that's the goal. එක පැත්තක් අතීත කාල වෙන්න ඕන අනිත් පැත්තත් අතීත කාල වෙන්න ඕන. ඒ දෙකෙන් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම past tense වෙන්න ඕන. මේ passive voice වෙන්න ඕන. so good luck. past වාක්‍ය තේරෙනවනේ. ඒ කියන්නේ was were තියෙන්න ඕන. passive වාක්‍යේ. yes. ගෙදර ගිය යනකොට බත් තිව්වා. ඒකත් හොඳ වාක්‍යයක්. ඉන්දික ගත් හොඳ වාක්‍යයක්. but I need a better sentence. මේ දේ සිද්ධ වෙනකොට මෙහෙම දෙයක් සිද්ධ වුණා. ඒ කුමාරී වාක්‍ය දෙකම active voice වාගේ. yes that's right. yes Kamal. hari වාක්‍ය. yes Nuwan. ඒක පවන් වැරදි වාක්‍ය. when Rome was in fire Nero played the violin or the fiddle I think. Marina we know that happen කියන්නේ passive කරන්න බැරි වාක්‍යයක්. වචනයක්. they were played කියන්නේ ඔවුන්ව සෙල්ලම් කළා. එහෙම වෙන්න බෑනේ පුතේ. ඔවුන් සෙල්ලම් කළා. they played.
චන්දනගේ වාක්‍ය හරි. ඇඳිරි නීතිය පැනවුවට වනකොටක ඒ වේඩ වෙනකොට ඇඳිරි නීතිය පැනවුවට පස්සේ ඒ කියන්නේ පනවනකොට මිල ඉහළ ගියා. ඔව් හරියටම හරි ජීවා. ඔහු අත්අඩංගුවට ගන්නකොට අනිත් අය රට ගිහිල්ලා තිබුණා. ප්‍රියංගි iWOS බෝට් කියන්නේ මාව මිලදී ගත්තා වෙනවා. iBoat මම මිලදී ගත්තා. විනාය තාම අපි එතෙන්ට ආවේ නැහැ. විල් එකක් මම ඉල්ලුවේ නැහැ. මම past tense වාක්‍යවල ඉන්නේ පුතේ. Yeah. හරි. DE සම්පතේ වාක්‍ය වැරදි. yes තාරකී වගේ වාක්‍ය හරි පුතේ. දේවින්දි when I was when they were caught they revealed the truth. හරියටම හරි. ඒක දුව වෙනවා. okay. අපි මේෂා එක while එක දාලා තමයි ලියවන්න ලස්සන වෙන්නේ. While the lesson was being taught we entered the class. හොඳයි. දැන් හරිනේ. දැන් මට දෙන්න එක පැත්තක් present අනිත් පැත්ත future. එක පැත්තක අනිවාර්යෙන් passive තියෙන්න ඕන. passive වාක්‍යයක් එක්ක එක පැත්තක් future අනිත් පැත්ත present tense එකෙන්. මෙහෙම වෙනකොට මෙහෙම වෙයි. Yes. When we enter the temple, slippers should be removed. Caps and slippers should be removed. Shoes, let's say. Sampath, what passive වාක්‍ය මිස් වුණාද මගේ අතින් පාඩම් දෙක තුනක්? Sampath, I'm asking you, this is very important. I need to know. Did you miss a lesson or two? ඔයාට මේ passive පාඩම් එකක් හරි දෙයක් හරි මිස් වුණාද? Yes ද no ද කියලා කියන්නකෝ. ඔයාගේ නම බලාගෙන ඉන්නේ මම. When you missed it on. Then okay. ඔයාට videos ටික අනිවාර්යෙන් බලන්න. මොකද ඔයාගේ මූලික දැනුම පිළිබඳ ගැටලුවක් තියෙනවා passive සම්බන්ධව. එහෙනම් passive වාක්‍ය ටික අනිවාර්යෙන් බලන්න recordings ටික. Yes, මිනාලි දුව. ගොඩ දවසකින් නේද? When she is selected, අයව තෝරගන්නකොට her mom will be happy. When මෙහෙම කියමු ගායනී එක when everyone is vaccinated, when everyone හැම කෙනෙක්ටම vaccine එක ගහලා ඉවර වෙනකොට when everyone is vaccinated, this virus will pandemic කියලාම ගමුකෝ. This pandemic will be over. මේ වසංගතය අවසන් වේවි. Yes, Sadiba.
yes දමයන්ති වාක්‍ය හරි. When she is blamed when he is blamed he will cry. Perfect. මේ දේ වෙනකොට මෙහෙම දෙයක් වෙයි. When this thing happen the other thing will happen. Yes, yes. දුලාරි ලස්සනයි. When she is අපි මෙහෙම කරමු. When this report is handed over කියන්නේ බාර දෙනවා. Everything will be okay. දමයන්ති බලන්නකෝ මේ වාක්‍යයේ තියෙන චූටි දෙනසක් නේද පොඩි චැලෙන්ජ් එකක් කරන් චුට්ටක් හිතන්නකෝ. When we will be danced ඒ කියන්නේ අපිව නටවපුවම වගේ අර්ථයක්ද ඔය ගත්තේ. yes යශෝද වගේ වාක්‍ය හරි පුතේ. හරියටම හරි හාමුදුරනේ. when you come here you will be scolded. හරියටම හරි මේෂා. Yeah, when schools are restarted, everyone will be happy. හරියටම හරි. හොඳයි. දැන් යම් අවබෝධයක් තියෙනවනේ. දැන් while එකට යන් අපි. while අතරේ. while කියන එකේ තේරුම අතරේ. while අතරේ. කොමාරින එකේ පැසිව් වාක්‍යයක්. Dilhani teacher when she is fired he'll have given up. Okay. while අතරේ මේ දේ යමක් දැන් වෙට කොට වෙනයි වෙන අතරේ වෙනයි යමක් සිද්ධ වෙමින් පවතින අතරේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වුණා. මම වාක්‍ය තුනක් ලියන්නම්. while they are being taught they don't pay attention. ඔවුන්ට උගන්වමින් සිටින අතරේ ඒගොල්ලෝ අවධානය දෙන්නේ නැහැ පාඩමට. when they are being taught they don't pay attention. බලන්න කොච්චර ලස්සන වාක්‍යයක්ද කියලා. ඒගොල්ලන්ට උගන්වමින් සිටින අතරේ ඒගොල්ලෝ අවධානය දෙන්නේ නැහැ පාඩමට. මේ දේ සිද්ධ වෙමින් පවතින අතරේ. while the road was being built මේ පාර හදමින් සිටින අතරේ ඒක අලුතෙන් නිර්මාණ we use නැත repaired කියලා කමු තවත් හොඳයි නේද උකට. okay පාර අලුත් වැඩියා කරමින් සිටින අතරේ we used alternative roads. අපි විකල්ප මාර්ග පාවිච්චි කරා alternative විකල්ප alternative. නිවාස ඉදිකරමින් සිටින අතරේ ඒගොල්ලෝ කූඩාරම් වල ජීවත් වේවි. present past future present. වෙනසකට තියෙන මේක continuous tense එකෙන් තමයි මම වැඩිපුර ගත්තේ. මොකද while එක බහුතරයක් වෙලාවට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් continuous tense වාක්‍ය තමයි. yes Kanchana, that's right, but there is no passive sentence. ඒක චන්දිම මට ඒක අපපාරක් එවන්න මේ අර මීටින් එකේ හිටපු කතාව because I need it. මම දැන් මට එවන්න present වාක්‍ය දෙකක්. present අතරේ කියන වාක්‍ය දාලා. present වාක්‍ය දෙකක්. එන්න මම past වෙනකොට ඒවල චන්දිම. now this is present. present එකට පස්සේ ඔක වට ඕන වාක්‍ය. I need that sentence. මෙහෙම දෙයක් සිද්ධ වෙන අතරේ මෙහෙම දෙයක්ත් සිද්ධ වෙනවා. මොනවාද වෙන්නේ?
while තාරුක් ඔය මේ is එක ඔය been එක නෙවෙයිනේ පුතේ. A has been have been එක. B E I N G. See, I have something to tell you guys. Okay, I need to tell you something. Let me stop the recording first. Okay, back to the lesson anyway. We shall start. I didn't see. චන්දි මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. ඒක මම ප්‍රොපෝෂනල්ස් වලදී කියලා දෙන්නම් ඉස්සරහට. While listening to the radio කියන වාක්‍යය හරි. හැබැයි මෙතෙන්ද ගැලපෙන්නේ නැහැ. හරියටම හරි. අර patient කෙනෙක් ගැන while the operation theatre is being arranged, the patient is being examined කියන්නේ වාක්‍ය හරි. While the lesson is being taught, okay, පාඩම උගන්වමින් සිටින අතරේ some children are playing. සමහර ළමයි ටිකක් සෙල්ලම් කරමින් සිටිනවා. ඒගොල්ලන්ට කිසිම අවධානමක් නැහැ. දැන් past එකක් ලියමු. while the meeting while she was in the meeting, two people called for her. මිනිස්සු දෙන්නෙක් එයාට කතා කරා. එයා මීටින් එකේ හිටපු අතරේ මිනිස්සු දෙන්නෙක් එයාට කතා කරා. හසිත හරියටම හරි. While yes, Jagat, this one is nice. While I need to present and a future sentence. ඒක වහමින් ඉන්නේ නැහැනේ තුසිත. දැන් schools are being closed කියන වාක්‍යයේ වහමින් ඉන්නේ නැහැනේ. වහනවා. ඒ කියන්නේ වහලා ඉවරයි. ඒක මොහොතක වැඩක් නේ. ඒක මොහොතක වැඩක්. කර ඉන්න වැඩක් නෙවෙයි. continuous tense එකෙන් කියන්න එපා ඒක ගැන. While the schools are closed, ස්කෝල වහලා තියෙන අතරේ children are being taught online කියවට කමක් නැහැ. While our is being built, we live in our aunt's. Hari, mecharai. This one is okay, Kamal. හරි මේ වාක්‍ය ටික ලියා ගන්න. While the lesson is being taught, පාඩම උගන්වමින් සිටින අතරේ some children are playing. සමහර ළමයි සෙල්ලම් කරමින් ඉන්නවා. While she was in the meeting, එයා මීටින් එකේ ඉන්න අතරේ හිටපු අතරේ two people called for her. Okay? නැත්නම් called her කියන්නත් පුළුවන්. for අයින් කරලා. ඇය වෙනුවෙන් call කරා නැත්නම් called her. Okay? මිනිස්සු දෙන්නෙක් එයාට call කරා. While our house is being built, අපේ ගෙදර ඉදි කරමින් පවතින අතරේ we will live in our aunt's house. අපි ජීවත් වෙන්නේ අපේ නැන්දිගේ ගෙදර. එහෙම තමයි plan එක. දැන් මෙතන අපි ගයක් හදන්න යන තියෙන ගේ කඩලා දානවා.
So we are going to build a new house. So what happens? Meanwhile, while our house is being built, we will live in our aunt's house. Yes, she was called several times while she was in the meeting. Yes, Dilhan. While the speech was being delivered, yes, Image. This time is better. හොඳයි. එහෙනම් අපි යනවා ඊළඟ පාඩමට. ඒ තමයි till කියන එකට. till. තුරු තෙක්කං. අපි දෙකම එකට ලියමු. till until. තුරු තෙක්කං. වඩා හොඳයි ජීව ඔක මොනවා නම් while he is being questions others will be arrested. ඔහුගෙන් ප්‍රශ්න කරමින් සිටින අය අතරේ අනිත් අයව අත්අඩංගුවට ගනීවි. till until ලස්සන එකක්. තුරු තෙක්කං. එනතුරු එනකං නිදා ගන්නකං වැඩ කරනකං ඇත්ත කියනකං මෙන්න මේ වගේ එකක්. මම වාක්‍යයක් ලියන්නම්. till the door is opened we have to wait. සනත් ඒක හරියටම හරි. He was pulled over by the police. ඔහුව පාරෙන් එළියට ගත්ත පොලිසිය විසින්. Till the door is opened. I understand. මටත් තේරෙනවා මම එකයි ගොඩාක් slow down වෙලා තියෙන්නේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මම පන්තියක මීට වඩා ටිකක් වේගෙන් උගන්වනවා තමයි. මම දන්නවා මෙන්න මේ පාඩම් කවුරුත් ඔයගොල්ලන්ට කලින් ඉගෙනගෙන නැහැ. ඔයගොල්ලෝ පළවෙනි වතාවට තමයි දැන් පැසිව් වාක්‍ය දන්නවා ඔයා. හැබැයි පැසිව් පාවිච්චි කරන්න බැරි වුණේ ඇයි කියලා දැන් යම් අවබෝධයක් එන්න ඕන ඔයගොල්ලන්ට. ඇයි ඔයගොල්ලෝ be verb එකයි past participle එකයි දාන්න උක්ත කරන්න ඉගෙන ගත්තා. හැබැයි එතනින් එහාට ඒක ගෙනියන්න පාවිච්චි කරන්න කල්පනා කරේ නැහැ. එතකොට අපි මේක පළවෙනි වතාවට ඉගෙන ගන්නකොට it becomes hard, it becomes a challenge. Yes, I understand. That's why most of the teachers do not use passive sentences while they are speaking. මොකද ඒගොල්ලන්ටත් crystal clear idea එකක් නැහැ. crystal clear idea එකක් නැහැ. passive වාක්‍යයක් එන්න ඕන වගේ conjunction එක එකතු වෙනවා Tamanට free නිදහසේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙනවා. මම හිතන්නේ එකක වෙයි ඔයගොල්ලෝ. අපි මේක challenge එකක් තමයි. Let's take this as a challenge. මේක අභියෝගයක්. පළවෙනි වතාවට තමයි මේ conjunction දාගෙන passive voice ඉගෙන ගන්න. එතකොට හැබැයි දැන් ඔයාලට තේරෙනවා. දොර අරිනකන් till the door is opened. ඔන්න ඕක කියවෙන්න ඕන කටි. ඉතින් ඒක කියවෙන්න අපි මේ foundation එක හදා ගන්න ඕන. Okay? Thank you for your kind words anyway. ගොඩක් කීප දෙනෙක්ම කිව්වා පළවෙනි වතාවට ඉගෙන ගන්න කියලා. මම දන්නවා ඒක. ඒකයි මම මේ දින කීපේ ටිකක් හිමීට ඔයගොල්ලොත් එක්කම යන්නේ. අම්මා එනකම් මාව කනවා මදුරුව විසින්. yes p මේක බලන්නකෝ ඒක ලස්සනයි වාක්‍යය. උනාට මං ගන්න ඒක. yes till dinner is prepared we have to wait. yes Hansi. yes Sureka. yes till the country is opened we have to wait. අනිවාර්ය රට අරනකම් අපිට බලන් ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. yes Taranga. ඔයත් හරි. till the curfew is lifted we have to stay at homes. ඔන්න dn ලිව වැරදි වාක්‍යයක්. bus is come කියන්න බෑනේ. the bus comes. till the bus comes. active වාක්‍යයක් ඒක. දැන් මාළනී till the flight is come කියන්නත් බෑනේ. දැන් ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ මොකද? ගුවන් යානයේ එනතුරු. වඩා හොඳයි land කියලා කිව්වනම් till the flight lands. ඒක active void වාක්‍යයක්. yes ජීව ඔයා හරි. මෙල්කා වාක්‍ය වැරදි. සිතාර till she is come කියන්න බෑනේ පුතේ. she is come කියන වාක්‍ය පාවිච්චි කරන්න එපා. මොකක්ද දෙකෙන් අදහස් කරන්නේ? till she comes. චන්දන එතන වැරදි. till the rain is stop කියන්න බෑ. rain කියන්නේ stop කියන්නේ active. එතන till the rain stops. active වාක්‍යයක් ඒක. till the rain stops we have to use umbrellas. මෑතකදී මගදී අතරමඟදී සම්බන්ධ වුණ දුවල පුතාලා අනිවාර්ය රෙකෝඩින්ග්ස් ටික බලන්න. පැසිව් මුල ඉඳලා කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි at the end
Yes ගයිනේ, that's right. හොඳයි. දැන් මම මෙහෙම වාක්‍යයක් කියන්නම්කෝ. ප්‍රභාකරන්ව මරණතුරු. ප්‍රභාකරන්ව මරණතුරු. දැන් මෙයා මැරිලා ඉවරයිනේ. ප්‍රභාකරන්ව මරණතුරු. මට past tense එකෙන් කියන්න බලන්න ප්‍රභාකරන්ව මරණතුරු කියලා. නුතාරා Dr. is arrived නෙවෙයි පුතේ. Doctor arrived. active වාක්‍යයක් නේ. Till the school opened, school children have to wait. නෑ. එතන school opened කියන වාක්‍ය මොකක්ද? ඉස්කෝලේ මොකක්ද ඒ වාක්‍යය? tense එකත් වැරදි, be verb එකකුත් අඩුයි. Till Prabhakaran was killed. Sri Lankans නැත්නම් we කියලා කොහොමද? Sri Lankans කියලා කොහොමද? Sri Lankans suffered a lot. සපා කරනවා කියන්නේ විඳවනවා. ලාංකික ගොඩක් දුක් විඳා. Yes නිසදු. හොඳයි පුතේ excellent. ඔයා හරියටම කරනවා. Till the truth is revealed you will be tortured. Yes මාලනී මේක හරි. ප්‍රභාකරන්ව මරණ තුරුම ඉමන්ත ලස්සනයි වාක්‍ය අංග සම්පූර්ණයි. Till this pandemic is eradicated මුලිනු ප්‍රදානතුරු you are advised not to go out. ඇත්ත කියන තුරුම ඔහුට වද දේවි. ඇත්ත කියන තුරුම till the truth is told he will be tortured. Tortured. ඇත්ත කියන තුරුම ඔහුට වද දෙයි. බලන්න දෙපැත්තම පැසිව්. Yes. හරි. සිතුලි මම ඔයාගේ වාක්‍ය දැක්කේ නෑනේ පුතේ. මෙහෙමයි. A lot of sentences are there. සමහර ඒවා මම හිතාමතාම කියන්නේ නෑ. වැරදි ගොඩක් තියෙනකොට හදන්න පුළුවන් වැරදි තිබුණොත් තියෙනවා. සමහර ඒවා මම එකක් කියනකොට අනිත් එක යනවා පුතේ. Okay? එක්කෙනෙක්ගේ මම තෝරගෙන කියවන්නේ නැහැ. I don't read. මම පොදුවේ තමයි වාක්‍ය අරගන්නේ. සමහර අංග සම්පූර්ණ වාක්‍ය තිබුණොත් මම සමහරවල් කියවන්නේ නැහැ. Okay? දැන් හාමුදුරුවෝ in the culture's viewpoint we should be at home. අනිවාර්යයෙන්ම. දැන් චන්ද්‍ර ලස්සන වාක්‍යය වුණා මම කිව්වේ නැහැ. එහෙමයි කියලා අනිත් අය හිතලා ගන්න එපා. දැන් චන්ද්‍රගේ වාක්‍යය කියවන්නේ නැහැ. හැබැයි එහෙම කියලා give up කරන්නේ නැහැ. එයා වාක්‍ය දිගටම එවනවා. තව 3ක් විතර යතර යනවා. It's okay. Keep trying. Anyway. Because ඔයාලගේ වාක්‍ය වලින් අනිත් අය දේවල් ඉගෙන ගන්නවා සමහර ලාවට. ඔයත් ඔය ටෙක්ස්ට් කරන එකෙන් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්නවා. That's why I encourage you. හරි. මම අලුත් එකක් කියනවා. I am impatient. Yes, පාඩම තේරෙනකම්ම සන්ධ්‍යා ගුරුවරයා උගන්වනවා හරියටම හරි. හරියටම හරි ගායනේ. Till the problem was solved, I was not allowed to go out. G1 till the decision, a decision කොන හොඳයි. We can't do anything. අපිට මොනවත්ම කරන්න. Okay. Until a decision is taken, we can't do anything. අපිට කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ තීරණයක් ගන්න තුරු. Yes, until the vaccine is given, we have to protect ourselves. Yes. Yes, now till my messages are read, I send more messages. Perfect. Till the goal is achieved, he will work hard. Haritama hari marina. Till until කියලා ගමු. Until කියන්නේ තුරුත එක්කම තමයි. Until the report was handed over. Hand over කියන්නේ බාර දෙනවා.
until the report was handed over, until the system is changed, we will be exploited. Okay. Till sent. Okay, Madhu, yes, still my sentence is read. I will try to do my best. She will come back to you, Kwanam Dulari Tawat Hondai. Yeah, that's right. Till the pandemic is ජීවයි වාක්‍ය සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. හරි. කවුරු ලස්සන වාක්‍යයක් කියව till? Yes, Binaya පුතේ. Yes, Ishara. Until a medicine is found, බෙහෙතක් හොයාගන්න තුර a cure කොන තවත් හොඳයි. A cure is found, we have to live in fear. අපිට බයෙන් තමයි ජීවත් වෙන්න ඕවා. හරියටම හරි. මට will එක දාලා වාක්‍යයක් කියවන්න බලන්න. Until එකයි will කියන අනාගත කාල වාක්‍යකුත් එක්ක. Until මම එක ගන්නම් චන්දන. Don't trouble the trouble till the trouble troubles you. Tongue twist එකක් නේද? කරදරය එක හැබැයි කියලා දුන්න කලින් tongue twisters යටතේ ලස්සනයි. Don't trouble the trouble till the trouble troubles you. Until schools are reopened, okay, children will be taught online. Until they are scolded, they won't work. ලස්සනයි වාක්‍ය. යෂ් එලා වාක්‍ය ලස්සනයි. People will continue to suffer. Yes. Allowed to gather කියන එක infinitive එක කොනවාට. Until the approval is given, we will have to wait. I will wait until my microscope is delivered. Hasita, until one of my sentences is read by teacher, I will send you new sentences. Yes. හරියටම හරි. Country will be closed. ඒක adjective එකක් විදිහට අතන පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. තරංගේ වාක්‍ය වැරදි. Until the airport is opened, ed, we can't come to Sri Lanka. නැත්නම් we won't be able to come to Sri Lanka. Until the bill is paid, he won't be discharged. හරියටම හරි CP. බිල ගෙවන තුරු ඔහුව discharge කරන එකක් නැති වෙයි. No. See, don't be sorry, okay? Worry වෙන්න එපා. කවුරුත් sorry කියන්න වැරදි කරන්න. It's okay, but I'm asking not to repeat the same mistake again and again. Not to repeat the same mistake and again. Okay, එක වැරද්දම දෙපාර කරන්න ඔයාගේ වාක්‍ය පොඩි වැරද්දක් තිබුණා. It's okay. Mudita, until the country is fully locked down, number of COVID patients will not reduce. That's right. Until you want learn English, you won't be promoted. Lassanai. On that. Until hari. Api as long as wage එකකට යන්කෝ. As long as තාක්කල්. යමක් සිද්ධ වෙන තාක්කල්. මේ වචනේ වෙනස් වුණා කියලා මම උගන්නගෙන යන දේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. වචනයක් විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. දැන් අපි till the, until the, before the, after the කියන වචනේ වෙනස් වෙනවා. ඒක කලිනුත් ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. අපි මෙතනදී කතා කරන්නේ පැසිව් වාක්‍යයක් කොහොමද පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා කාරණේ. තමයි අපි මෙතන කතා කරන්නේ. Yes, Gautami.
GAUT කියලා විතරයි ආවේ මට ඒ වාක්‍යයක් නෑ පොඩි කෑම. Indika, until the investigations are finished, he will not be granted bail. He won't be bailed out. Okay, fine. As long as. Takal. No, I didn't. I tried to read at least the name of the sender. As long as money is given, as long as money is given, I can keep this secret. Yes, Sanat. As long as curfew is imposed. දනු බලන්නගේ වාක්‍යයේ තියෙන වැරද්ද පුතේ. He won't be go home. මොකක්ද ඒ වාක්‍යයේ තේරුම? He won't be go home. B ට පස්සේ එක්ක ing තියෙන්න ඕන, එක්ක past participle තියෙන්න ඕන. active verb එකක් ආවොත් B verb එකට පස්සේ එක්ක ing තියෙනවා active voice එකේ. passive නම් past participle තියෙන. He won't be go home කියන වාක්‍ය මොකක්ද? Yes, හරියටම හරිය. Until baby is given something, he won't stop crying. තාක්කල්, as long as කියන්නේ තාක්කල්, as long as money is given, මුදල් දෙන තාක්කල් I can keep this secret. මට පුළුවන් මේ රහස රකින්න. ඒ කියන්නේ blackmail කරනවා කියලා අපි කියන්නේ. තාක්කල්, as long as. තාක්කල්. අපි මේක කලිනුත් කිව්වා පුතේ active voice වලදී කියන්නේ මගේ module 1 එකේදීත් ඔයගොල්ලෝ මේක ඉගෙනගෙන ආවේ. අමතක කරන්න එපා. දැන් අපි දෙවෙනි module එකේදීත් අපි මේක නැවත වතාවක් කරනවා. Yes, සිතුලිවා හරි පුතේ. As long as she was taught, අයට ඉගෙනු තාක්කල් she worked hard. එයා මහන්සි වෙලා වැඩ කරා. ඒ දුවට උගන්වපු තාක්කල් එයා මහන්සිලා වැඩ කරා. දැන් එයා මහන්සිලා වැඩ කරන්නේත් නැහැ, අපි උගන්වන්නෙත් නැහැ. As long as she is loud, she won't suspect him. Yes. Yes, as long as you are scolded, you have to keep your mouth shut. Yes, Kauda, Mithun. Until children are given mobile phones, they won't come to the correct path. වාක්‍ය නම් හරි අර්ථය පිළිබඳ ගැටලුවක් තියෙනවා. එහෙම වුණොත් as long as schools are closed, ස්කෝල වහලා තියෙන තාක්කල් children will be taught online. As long as salaries are increased. Salaries are increased. ඉමන්ත වාක්‍යයත් හරි තේරුමත් හරි. දිගයි හින්දා මම කිව්වේ නෑ. අය විශ්වාස කරන තාක්කල් මාව රවට්ටනවා. ඕකේ. හොඳයි, as soon as වහාම මේ දේ සිද්ධ වුණ වහාම දැන් අපි කියනවා සල්ලි දුන්න ගමන්ම ඒ පුතා අතුරුදහන් වෙනවා. As soon as, yes, Hituli, that is what is going to happen. As soon as කියන්නේ වහාම, as මේ දේ සිද්ධ වුණ වහාම, as soon as he is given money, as soon as he is given money, he මොකද වෙන්නේ? disappears. As soon as ඔහුට සල්ලි දුන්න ගමන්ම ඔහු අතුරුදහන් වෙනවා. As soon as he is given money, he disappears.
As soon as he is given money, he disappears. Okay. ඔහුව රෝහලට ඇතුල් කළ ගමන්ම ඒ වාක්‍ය මට එවන්නකෝ. ඔහුව රෝහලට ඇතුල් කළ ගමන්ම ඒ පුජ්‍යලයව රෝහලට ඇතුල් කරපු ගමන්ම මොන හරි දෙයක් වුණා. ඒ මනුස්සයව හොස්පිටල් එකට ඇතුල් කළ ගමන්ම as soon as he was admitted and taken to hospital. Okay. His wife came. ඔහුව රෝහලට ඇතුල් කරපු ගමන්ම ඔහුගේ පිය බිරිඳ එතෙන්න ආවා. Okay. As soon as he was admitted, he passed away. Yes. As soon as this thing happened, තව දෙයක් will එක දාලා මට වාක්‍යයක් ඕන. As soon as so I'm waiting for a sentence with will. Will කියන වචනේ will hari won't hari එක මට වාක්‍යයක් ඕන. I'm waiting for one of your sentences anyway. Yes, Chandima. කුමාරි ටෙන්ස් එක වැරදි. එක පැත්තක් was වෙන්න බෑ is වෙන්න ඕන. ඉෂාරා පුංචි අඩුවක් තියෙනවා නේද පුතේගේ? He recovered කියලා කියන්නේ. He recovered. As soon as the book is read, I will return. ලස්සනයි වාක්‍යය. As soon as come on. As soon as she comes, she'll be scolded. ලේසි වාක්‍යයක් කමන්නේ. අය ආපු ගමන්ම එයාට බණේවි. එයා ආපු ගමන්ම එයාට බණේවි. අන්තිම conjunction එක unless. මොකක්ද unless කියන එකේ තේරුම? Unless. Unless කියන එකේ තේරුම කාටද මතක? If not නැත්නම්. Unless නැත්නම්. නෙමෙයි මිස. If not කියන්නේ නැත්නම් මෙතන මිස කියන එක මොකද? මිස. මේ දේ මෙහෙම වුණොත් මිස අනිත් දේ මෙහෙම වෙන්නේ නැති වෙයි. Unless I am taught, මේක නම් ලේසි. Unless I am taught, I won't be able to pass. Unless they are paid well, they won't work. ඒගොල්ලෝ හොඳට ගෙව්වොත් මිසක් ඒගොල්ලෝ වැඩ කරන එකක් නැති වෙයි. Yes, Marina. As soon as the truth is revealed, he will be punished. Unless a check is signed, it is not valid. Yes. It is invalid. Yes. Unless it is signed by a manager, it is not valid. Unless you go there, you won't be selected. කුමාරී වාක්‍ය වැරදි. I am worked hard කියන්න බෑනේ. I work hard. මම මහන්සිලා වැඩ කළොත් මිස.
unless he is beaten he will never tell the truth. හරියටම හරි. ගහුවොත් මිසක් ඔහු ඇත්ත කියන එකක් නැහැ. unless he is caught ඔහු අල්ලා ගත්තොත් මිස අනික කැල්ල වැරදි. unless this thing happens මෙහෙම දෙයක් මෙහෙම විරුද්ධාර්ථ දෙකක් කියන්නේ. unless yes unless the stream is trained well they won't be able to win matches. හරියටම හරි. කවුද එච්චර ලොකු වැරදි දෙකක්ම කරේ matches මාලනි නෑ I'm sorry ජගත් ඒ වාක්‍ය දෙකම වැරදි වාගේ. yes unless I am told I won't go there. yes unless he is invited ඔහුට ආරාධනා කළොත් මිස unless he is invited he won't come. ඔහු එන්නේ නැති වෙයි. unless yes I understand Manipur, it's okay, you can leave, you can watch the video later on. unless the students are taught these things they won't be able to speak English. හරි. unless සිතුල් තේරුමක් නැති වාක්‍යයක් එක. තව එකක් අපි පහක් වෙන ලියමු. unless you work hard you won't be promoted. ඔයා මහන්සි වෙලා වැඩ කළොත් මිස you will not be promoted. You will not be promoted. ඔවුන්ව පුහුණු කළේ නැත්නම් එක ගියානේ. නැත්නම් මැච් එක පරාද වේවි. unless they are trained well we will lose the match. unless they are trained well they are trained well. සනත් හරියටම හරි. unless he is punished he will repeat the same mistake. දැන් දුලාරි බලන්නකො she is borrowed money කියන්නේ මොකක්ද පුතේ? she is borrowed. ඒතර එයාවනේ අපි ණයට අරන් තියෙන්නේ. එයාට කරපු දෙයක් නෙවෙයිනේ එයා කරපු දෙයක්. yes unless people are vaccinated this pandemic cannot be controlled. yes Marina unless I am called I won't call him. මට කෝල් කරවුවොත් මිසක් මම කෝල් කරන්නේ නැහැ. yes Pawan unless you pass the fitness test ඔයා fitness test එක pass වුණේ නැත්නම් එහෙම වුණෙත් මිසක් you won't be selected. ඔයාව තෝරගන්නේ නැති වෙයි. හරි පාඩම ඉවරයි. now this was a challenging lesson for most of the students. I understand that this was a challenging lesson. මේක ටිකක් අභියෝගාත්මක පාඩමක් වුණා. conjunction උත් දන්නවා passive voice උත් දන්නවා. හැබැයි අපි ඒ දේවල් එකතු කරලා වාක්‍ය හදන්න ගියපුවාම it was kind of hard. I understand. ඒක හිතුවට වඩා ටිකක් අමාරු. unless they are guided properly a lot of mistakes will be done by them. yes Chanaka perfect ලස්සනයි වාක්‍යය. now here's the thing ටිකක් විතර පළවෙනි වතාවට තමයි මේ conjunctions වෙනම අරගෙන passive voice වෙනම අරගෙන අපි ඉගෙන ගත්තේ. Aisha yeah I understand it is kind of hard. this was a challenge. I understand this was a challenge. අපි මේක අමාරුයි කියලා කියන්නේ නැහැ. මේකට කියන්නේ අපි අභියෝගයක් කියලා. දැන් ඇත්තටම අපිට අභියෝගයක් වුණේ we will talk for a while about this one, all right? මොකද ඊළඟ පාඩම ඊට වඩා ලේසි. okay? තාරකී
unless we work hard. Okay, you are right. Now here's the thing. හරි දැන් අපි වාක්‍ය වෙනක නතර කරමු. දැන් අපි පුංචි conjunctions ටිකක් දන්නවා. passive voice දන්නවා. හැබැයි ප්‍රායෝගිකව පාවිච්චි කරන්න ගියාට පස්සේ අපි කොච්චර අමාරු වැටෙනවද කියලා දැක්කද? Did you see that? It's because we don't have that practice. හරිද? ඒ නිසායි අපි foundation එකක් හදාගෙන solid foundation එකක් හදාගෙන අපි මේක කරන්න ඕන. Okay? පැහැදිලිද? දැන් මගෙත් එක්කම මේ ගමන යමු. This is easy. තව එක step එකයි තියෙන. One more step to go and then මම කිව්වා passive voice වල A to Z. Right? ඔය පැයෙන් දෙකෙන් passive කරා වගේ නෙමෙයි. දැන් කලිනුත් ගිහිල්ලා ඒව ඉගෙන ගත්තානේ. දැන් පුළුවන්ද? පේනවනේ challenge එකේ තරම. අනිත් එක වාක්‍යයක්වත් අපිට තියෙනවද අයින් කරන්න? No, there isn't any sentence that you can remove. You need all these sentences. ඔයාලට මේ වාක්‍ය ටික ඔක්කොම ඕන. කවුරුත් මෙතන ඇවිල්ලා නැහැනේ මාකට් එකට ගිහලා බඩු ගන්න කවුරුත් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ආවේ නැහැනේ. You came here to learn real English. එහෙම ඉංග්‍රීසි උගන්නන්න දනුත් තියෙනවා. But this is a challenge. I understand. මටත් පුළුවන් මේවා skip කරලා යන්න. Well, what's the point then? Passive voice එකක් අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ day to day life එකේ පාවිච්චි කරන්න. newspaper එකක් බලනකොට තේරෙන්නේ එතකොට. ලස්සන ඉංග්‍රීසි novel එකක් බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ එතකොට. ෆිල්ම් එකක් බලනකොට subtitles නැතුව බලලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ එතකොට. native speaker කෙනෙක් එක්ක conversation එකක් build කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ එතකොට. නිකන් වාක්‍ය phrases ටිකක් කරලා මේ දේ කරන්න බෑ පුතේ. එහෙම පුළුවන් නම් මේ වෙනකොට ලංකාවේ ඉන්න ඔක්කොම හොඳ speakers ලා වෙන්න ඕන. Well, that is not the case, right? We know that. Most of us. එතකොටත් වැරදි තුසිතේ වාක්‍යයක්. We are watched කියන්නේ අපිව බලනවා. Unless this recording is watched වෙන්න ඕන. මේ රෙකෝඩ් එක බැලුවොත් මිස we won't understand this lesson. මෙතන පාඩමක් තිබුණේ නැහැ ඇත්තටම. There wasn't a lesson. මෙතන තිබුණේ කලින් ඉගෙන ගත්ත දේවල් පාවිච්චි කරන්න ඉගෙන ගත්ත එක විතරයි. Yeah, that's right, Hasita. I don't know anyway black holes ගැන මම ඒ තරම් දන්නේ නැති නිසා වාක්‍ය හරි grammatically. Okay, here's the thing. දැන් අපි මේක ටිකක් ලේසි පැත්තකට ගෙනියමු. මොකද අද ටිකක් challenge එකක් වැඩි වුණා. ඔන්න එහෙම වුණාම අපේ අය බලනවා this teacher is teaching things that we cannot understand. There's no point. අපි එහෙමයි. challenge එකක් හම්බුනහම we don't take it as a challenge. අපි බලන්නේ ඒක bypass කරලා skip කරන්න. කොච්චර කාලයක් දුවන්නද ඔහොම? කොච්චර කාලයක් වා දුවන්නද ඔහොම? Ask yourself. Okay. එනිසා පුංචි challenge එකක් ගමු. දැන් අපි ලේසි පාඩ එක මෙන්න මේකට කියනවා WH questions. අපි අපහො එහෙමම interrogative sentences තමයි. නමුත් අපි කියන්නේ වට WH questions කියලා. මම ඒක අපි කලිනුත් කතා කරලා යාවේ. මේක භාවිතේ මෙහෙමයි අපි. අත්ත විශ්වාස කරන තුරු මට ඔයාලට කිසිම දෙයක් කියන්න බෑ. ඒක නේ හැමදෙර අදහස් කරේ. හොඳයි. මම ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් කියනවා. මම ඔයාලට challenge එකක් දෙනවා. challenge එකක් ඈ. දැන් හරි relax වෙන්නකෝ. If you have a glass of water you can have it now. වතුර වීදුරක් හැම ළඟ තියනවා නම් බොන්න. Yes. Unless he is punished he won't realize his mistakes. That's right. හරි මම ඔයාලට පොඩි challenge එකක් දෙනවා. හරි. කාටද බනින්නේ? කාටද බනින්නේ? කාටද බනින්නේ? කියන්න බලන්න කාටද බනින්නේ? කවුද බනින්නේ කියන එක මම ලියන්නම්. Who scolds? Who scolds? කවුද බනින්නේ? සිතුලි වැරදි. අනිත් ඔක්කොමලා හරි වෙපු. සිතුලි අරන් අනිත් ඔක්කොම හරි දැනට ආපු වාක්‍ය වලින්. හරියටම හරි. දැන් බලන්න Ashane scolds me. Ashane මට බනිනවා. කවුද මට බනින්නේ කියන එකේ අපි Ashane කියන subject එක අයින් කරනවා.
දැන් කවුද බනින්නේ who scolds? හැබැයි අශේන්ට බනිනවා කවුරු හරි. අශේන් is scolded. එහෙමනම් කාටද බනින්නේ? who is scolded? who is be verb එක තියෙනවා පාස් කරන කෙනා නැහැනේ. කරන කෙනා නැහැ. එහෙමනම් who is scolded? කාටද බනින්නේ? මගෙත් එක්කම ලියන්න යම් පුතේ. කාටද බනින්නේ? who is scolded? අර අතන කාටද බනින්නේ? who is scolded? who is scolded? කාටද බනින්නේ? who is scolded for this mistake? මේ වැරද්දට කාටද බනින්නේ දැන්? who is scolded? බනින්න කෙනා වැදගත් නෑ අපිට බණුන් අහන කෙනා තමයි වැදගත්. කාටද උගන්වන්නේ? this one is easy. කාටද උගන්වන්නේ? කාටද උගන්වන්නේ? කාටද උගන්වන්නේ? කාටද උගන්වන්නේ? who is taught? okay. කාටද සල්ලි දෙන්නේ? දැන් මේ දවස්වල පැන්ඩමික් එකක් තියෙනවා ආණ්ඩුවෙන් සල්ලි බෙදනවා. කාටද සල්ලි දෙන්නේ? කාටද සල්ලි දෙන්නේ? දැන් මේ දවස්වල රුපියල් 2000ක් දෙනවනේ. කාටද සල්ලි දෙන්නේ? who is given money? who is given money? who's given money? who's given money? අතන මොකද දන්නා who is given money these days? මේ දවස්වල කාටද සල්ලි දෙන්නේ කියලා දන්නවද? okay 2000 rupees. So you really? I didn't know that. okay. who's scolded? කාටද බන්නේ? මම මගේ තව challenge එකක් දෙනවා. කාටද බැන්නේ? who is vaccinated first? කාටද ඉස්සෙල්ලාම vaccine එක ගහන්නේ? who is vaccinated first? කාටද ඉස්සෙල්ලාම vaccine එක දෙන්නේ? හරියටම හරි. කාටද බැන්නේ? who was scolded? මේක හරි ලස්සන එකක්. කාවද තෝරගත්තේ? කාවද තෝරගත්තේ? who was selected? කාටද දුන්නේ? කාටද සල්ලි දුන්නේ? දීලා ඉවරයි. who was given money? who was given money? who was selected? who was given money? දැන් මෙතන වැරද්දක් වෙලා තියෙනවා කියන එක පැහැදිලිනේ. ඒ වැරද්දට කාට බනීද? දැන් අතන 4-5 දෙනෙක් ඉන්නවා බැනුම් අහන්න සුදුසු. කාට බනීවිද? කාට බනීවිද? yes පියුමි පුතේ. who will be scolded? කාව තෝරගනීවිද? who will be selected? කාට සල්ලි දෙයිද? who will be given money? කාව අරස් කරාවිද? who will be arrested tomorrow? who will be killed? who will be vaccinated next? ඊළඟට කාට වැක්සින් එක දෙයිද? who will be? ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම. who will be given? ඒක පියුමි වැරදි පුතේ. die කියන එක කවදාකවත් පැසිව් කරන්න එපා කියලා කිව්ව වාක්‍යයක් ඒක. who will die එහෙනම්. මං ඊළඟට තව මේ අභියෝගෙ දික් කරනවා යාට. මට ඔයා කියන්න කාටද බණිමින් සිටින්නේ? yes who will be promoted? කාටද බණිමින් සිටින්නේ? කාටද මේ වෙලාවේ බණිමින් සිටින්නේ? who's being scolded? who is being scolded? අර අතන රණ්ඩුවක් යනවා මට පේනවා යාට මේ බණින ගමන් ඉන්නේ who's being scolded? who is being scolded? yes නිසදු. චින්තක හරියටම හරි. දැන් ලේසි වැඩේනේ. කාටද බණිමින් සිටියේ? දැන් ඊය හැන්දෑවේ මම ගෙදර යනකොට කාට හරි බනිනවා. මට ඇහුන්නේ නැහැ කාටද කියලා හරියටම. එහෙනම් who was being scolded? අවස්ථාව හිතින් මවා ගන්න was being scolded. okay. කාටද බැනලා තියෙන්නේ? කාටද බැනලා තියෙන්නේ? කොහොමද ඒක වන්නේ? කාටද බැන්නේ නෙමෙයි බැනලා තියෙන්නේ. yes තෙල්හානි. who has been scolded? අපි මේ ගත්තොත් කාවද තෝරගෙන තියෙන්නේ? කාවද තෝරගෙන තියෙන්නේ? who has been selected? කාවද අරස් කරලා තියෙන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම
එතකොට who has been arrested කාවද arrest කරලා තියෙන්නේ? කාවද arrest කරලා තියෙන්නේ? අපිට ආරංචියක් ආවා. Someone has been arrested. කාවද දන්නේ නැහැ who's been arrested. කාව arrest කරලා තියේවිද? Who will have been මම මෙතන scolded කියන කාට බැනලා තියේවිද? හරි, ඔච්චරයි. ඔය තමයි සාමාන්‍ය භාවිතය. කාවද train කරලා තියෙන්නේ? who has been trained. හරියටම හරි. හොඳයි, මම invite කියන වාක්‍යය අරගෙන verb එක අරගෙන මම ඔයාලට වාක්‍යයක් දෙනවා. කාටද ආරාධනා කළ යුතු? කාටද ආරාධනා කරන්න ඕන? චානක එක වැරදි. who will win active වාක්‍යයක් ඕක. who should be invited? who should be invited? කාටද දෙන්න ඕන සල්ලි? කාටද දෙන්න ඕන සල්ලි? කාටද සල්ලි දෙන්න ඕන? ඔයා හිතන විදිහට as you think. who should be given money? who should be given money? මම නිකන් අහන්නම්. කාටද සල්ලි දෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ? දැන් මේ තියෙන தත්ත්වය තුල කාටද මුදල් දෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ? කාටද දෙන්න වෙන්නේ මුදල්? කොයි පුජ්‍යලයටද මුදල් දෙන්න ඕන ආණ්ඩුව? Yes, Yash. Who has to be given money? Who has to be given money? Who has to be helped? කාටද උදව් කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ අපිට ගිහිල්ලා? දැන් අපි කාට හරි උදව් කරන්න ඕන. Who has to be helped? අන්තිම එක. කාවද ඇරස් කරන්න බැරි? මේ රටේ සමහර කට්ටියට නීති වළංගු නැහැනේ. අන්න ඒගොල්ලොන්ට අපි කියනවා ඒගොල්ලොන් අරස් කරන්න බෑ. යන්නේ ඒ වගේ කට්ටියට අපි කියනවා කාවද අරස් කරන්න බැරි? කාවද අරස් කරන්න බැරි? Who can't be arrested? They can't be arrested. Arrested. Who can't be arrested in this country? Who can't be arrested in this country? Who can't be arrested in this country? Can't be. Yeah, they can't be arrested. ඒගොල්ලොන් අත්අඩංගුවට ගන්න බෑ. Now tell me. Okay. මට ඔයගොල්ලෝ හිතන විදිහට who can't be arrested? Tell me a name. නමක් කියලා can't be arrested. Yeah, they can't be arrested. They can't be touched. Yeah, they can't be remanded. They can't be arrested because they are not ordinary people. That's right. They cannot be arrested. They can't be. Yes. දමයන්ති ඒක අපේ ලෝ එකේම තියෙන එකක් නේ. අපේ constitution එක ව්‍යවස්ථාවෙම තියෙනවා අයව අරස් කරන්න බෑ කියලා. ඒක හරි. හරි. එහෙනම් යම් අවබෝධයක් ඇති. Big fish. Yeah, they can't be arrested in this country. Big guns කියලාත් අපි කියනවා. Big fish, big gun. Thank you. හරි හැමෝම ලස්සනට තේරුම් ගත්තා. ඊළඟට අපි යනවා what කියන එකට. What? මොනවාද? මේක නම් අපිට පැහැදිලිව ඉගෙන ගමු ලේසි වෙන්න. දැන් who කියන එක හරිනේ. Who can be තේරුණානේ සාමාන්‍ය මූලික පද්ධතිය එකයි. මේකෙන් අපි yeah, we call them Sureka, right? පාර්ලිමේන්තු වල ප්‍රසාද. Right, anyway. Now here is the thing. He cannot be Nisadu. He cannot be arrested. හරි. මම එක නමක් වත් කිව්වේ නෑ. Now here is the thing. දැන් ඔයගොල්ලෝ මට කියන්න මොනවද උගන්වන්න පුළුවන්? මොනවද උගන්වන්න පුළුවන්? පුළුවන් එකෙන් අපි වාක්‍ය තුනක් ලියමු. මොනවද උගන්වන්න පුළුවන්? දැන් මම ආවනේ මෙතෙන්ට. What can be taught? What can be taught?
මොනවද කරන්න පුළුවන්? දැන් ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන්? අපි නෑ what can we do නෙවෙයි මොනවද කරන්න පුළුවන්? What can be done? මම ටිකක් දික් කරන වාක්‍ය to save his life. What can be done to save his life? මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන් ඔහුගේ ජීවිතය බේරගන්න? What can be done to save his life? What can be done? Okay, what can be done? Yeah, what can be done to eradicate this pandemic? Yeah. What can be done? What can be? මොනවද දෙන්න ඕන ඔහුට? මොනවද දෙන්න ඕන ඔහුට? දෙන්න ඕන නෙමෙයි මොනවද දෙන්න පුළුවන් ඔහුට ඇත්තටම? මොනවද ඔහුට දෙන්න පුළුවන්? What can be given to him? මොනවද අපි මම 2 දාන විදිහ කියලා දුන්නා. 2 වෙන විදිහ. So what can be given to him? What can be given to him? What can be given to him? ඊළඟ මොනවද ඉගැන්විය යුතු? මොනවද උගන්වන්න ඕන? මොනවද උගන්වන්න ඕන? What should be taught? මොනවද උයන්න ඕන? මොනවද උයන්න ඕන? මොනවද උයන්න ඕන? මොනවද උයන්න ඕන? What should be cooked? What should be cooked? මොනවද උයන්න ඕන? What should be cooked? මොනවද නොකළ යුතු? කළ යුතු නම් වා දන්නා what should be blah blah blah. මොනවද නොකළ යුතු? What shouldn't be done? What shouldn't be done? What should not be done? What shouldn't be done? Next one. ඊළඟ එක. මොනවාද කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ? දැන් මෙතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවානේ. Yeah, that's right. මොනවාද කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ? පුතේ අනිවාර්යෙන් what has කියලා ගන්න. singular subject එකක් විදිහට ගන්න. What has to be done? 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 ඔගොල්ලෝ what has to be කියලා මට එවන්න බලන්න සිද්ධ වෙන්නේ කියලා වාක්‍යයක්. What has to be? What has to be? මොනවාද ඔයාලා හිතන විදියට? ඔගොල්ලෝගේ වාක්‍යයක්. සිද්ධ වෙන්නේ. have to දාන්නේ නැහැ අපි single කියන්නේ සාමාන්‍ය who එක what එක අපි have has තමයි මේ has තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. What has to be written? මොනවාද මෙතන ලියන්න වෙන්නේ? Yes Gautami. What has to be something something? What has to be? මොනවාද bought මිලදී ගන්න සිද්ධ වෙන්නේ? What has to be bought? What has to be? It has to be talked about. Okay. Another salasum කරන්න වෙන්නේ. Yes Chanaka, what has to be sacrificed? ලස්සනයි වාක්‍යය. Yes Gautami, what has to be planned? මොනවාද salasum කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ? Right, fine. What has to be corrected? Many things anyway. What has to be considered? What has to be considered as the කියලා දික් කරන්න පුළුවන්.
Okay, fine. Now focus. මේක තමයි වැදගත් කොටස. මොනවාද උගන්වන්නේ? මොනවද උගන්වන්නේ? What has to be expected? Yes. මොනවාද උගන්වන්නේ? මොනවාද උගන්වන්නේ? මොනවාද උගන්වන්නේ? What is taught? Being taught කියන එක වැරදි නෑ පුතේ. තව චුට්ටකින් අපි ඒක ලියමු. තම සාමාන්‍ය ජීවිතේ මොනවද උගන්වන්නේ? මේ වෙලාවේ උගන්වමින් සිටින නෙමෙයි. මොනවද සාමාන්‍යයෙන් උගන්වන්නේ? What is taught? What is taught? Okay. දැන් ඕගොල්ලෝ what is කියලා මට past participle එකක් දාලා ප්‍රායෝගික වාක්‍ය කීපයක් එවන්න. ප්‍රායෝගික වාක්‍ය තුනක් එවන්න මට. What is එකෙන්? මොනවාද උගන්වන්නේ? නිසදු වාක්‍ය හරි. මොනවාද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? What is expected? නෑ past participle කාංචන. මොනවාද කන්නේ? What is eaten? What is taught? What is given to her? What is given to us? මොනවාද අපිට දෙන්නේ? මොනවාද කැන්සල් කරන්නේ? හරි. What is? Past tense. මොනවාද ඉුවේ? මොනවාද ඉුවේ? What was cooked? මොනවාද ඉුවේ? What was cooked? What was cooked? What was prepared? What was spoken? හරියටම හරි. What was given? What was done? What was done to stop them? What was done to stop them? What was taught yesterday? මොනවාද ඉගෙනුවේ? ලස්සන වාක්‍යය. Very common sense. අපිට ඕන එකක් නේ. What was taught yesterday? What was taught yesterday? What was taught yesterday? What was taught yesterday? What was done to prevent this accident? That accident. What was watched? Read Mahari. What will be taught tomorrow? හෙට මොනවා උගන්වයිද? What will be taught tomorrow? What will be taught tomorrow? මොනවා උගන්වාවිද හෙට? What will be taught tomorrow? What will be taught tomorrow? මොනවා උගන්වයිද හෙට? What will be taught tomorrow? For lunch. What will be ලස්සන එකක්, thank you. What will be sold next? ඊළඟට මොනවා විකුණයිද? Now we know that they're selling so many things. So what will be sold next? Can you guess? Marina වාක්‍ය වැරදි. So I'm asking, Chanaka, I'm asking. Okay, the parliament will be sold next. Could be. What will be sold next? මොනවා විකුණයිද ඊළඟට? What will be given to the winner? Given to the winner. What will be given to the winner? Yeah. What will be given to the winner? මොනවා දෙයිද ජයග්‍රාහකයාට? Yeah. What will be given to the winner? What will be given to the winner? Yes. මොනවා දෙයිද ජයග්‍රාහකයාට? This one is better. What will be taught? What will be prepared? තුසිත එක මේ එහෙනම් can't these politicians be solved කියලා තමයි එන්න ඕන. ව්‍යාකරණානුකූලව ගත්තොත්.
ඒකම තාම ඉගෙනුවේ නැහැ. තව විනාඩියකින් අපි විනාඩිය කියන්නේ yeah, maybe the day after tomorrow you will be taught these things. Yes, Kumari. Yes, Dano. හරි. ඊළඟ එක මොනවද මේ වෙලාවේ උයමින් සිටින්නේ? මේ වෙලාවේ මොනවද උයමින් සිටින්නේ? මේ වෙලාවේ උයමින් සිටින්නේ මොනවද? What is being cooked? What's being cooked? What's being cooked? අපි ගෙදර යනකොට maybe your mama is cooking. So you can what's being cooked on me? What's being cooked? Na Damayanti, be careful with the be verbs. Be double E and දාන්නේ have has එක. What's being taught? What's being taught here? මොනවද මේ උගන්වන්න ඉන්නේ මේ ළමයින්ට? What's being taught here? What's being taught here? What's being recorded? මොනවද record කරමින් ඉන්නේ? කවුරු හරි ළමයෙක් කියව වාක්‍යයක්. What's being painted? What's being told? Read Mahari. What's being shown? Perfect. Past tense. What was being done? මොනවද කරමින් හිටියේ? What was being explained? මොනවද විස්තර කරමින් සිටියේ? What was being spoken about? What was being වැඩි පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අවශ්‍ය වෙන අවස්ථා එන්න පුළුවන් was being එක. ගායනයේ පරණ පාඩම් තිබේ about එක දාලා about what එක. අන්න ඒ වගේ තමයි what was being spoken about. මගේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මොනවද උයලා තියෙන්නේ? ඉව්වේ නම් what was cooked මොනවද උයලා තියෙන්නේ? මොනවද උයලා තියෙන්නේ? ලා තියෙන්නේ. What has been cooked? මොනවද හොරකම් කරලා තියෙන්නේ? දැන් වෙන ප්‍රශ්නයක් වෙලා අර එයාගේ ගෙදර කඩලා. So මොනවද හොරකම් කරලා තියෙන්නේ? What has been stolen? What has been stolen? What has been stolen? What has been stolen? මොනවද හොරකම් කරලා තියෙන්නේ? Have has එක මාළනේ BEEN. What has been given to him? මොනවද යාට දීලා තියෙන්නේ? What has been broken? හරියටම හරි. What has been broken? මොනවද කඩලා තියෙන්නේ? What has been something? What has been informed? Yes, Gaini. What had been? Yes, Chandana. What had been? Bought. මොනවද මිලදීගෙන තිබුණේ? What had been brought ගෙනල්ලා තිබුණේ මොනවද? What had been taken? What has been investigated? Yes. What had been changed? මොනවද වෙනස් කරලා තිබුණේ? ලා තිබුණේ. What had been brought? අන්තිම වාක්‍ය තුන. What will have been done? What will have been done? What will have been taught? හැබැයි වැඩි ප්‍රායෝගිකව පාවිච්චි කරන වාක්‍යයක් නෙවෙයි. එඳ මම එකක් ලියලා නතර කරනවා. Now here's the thing. අලුතෙන්ම පන්තියට ජොයින් වෙන පුතාලා ස්පෙෂලි මගේ මූලික අධ්‍යයන මොඩියුල් 1 එකේ ඉන්නේ නැතුව කෙලින්ම අපි ඒක බයිපාස් කරලා මෙතෙන් දාපු දරු පැටව මම විශ්වාස කරනවා ඔයා will have එක හැදෙන විදිය දන්නවා ඇති කියලා. අයි එතන will has නැත්තේ කියලා. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාට මේ මූලික දැනුම තියෙනවා කියලා. ඒතර have has had will have තේරෙන්න ඔයාට.
past participle එක ඔයා දන්නවා. been අතර වෙනස දන්නවා. ඒ දැනුම තියෙනවා කියන මතය ඉඳගෙන තමයි මම මේ වාක්‍ය රටාව උගන්වන්නේ. හරිද? එතකොට මම මෙතන will has been ආවේ නැත්තේ කියලා explain කරන්නේ නැහැ ආයේ. Okay? I hope you get that. ඒ මූලික දැනුම තියෙන්න ඕන. එහෙම නැතුව මේ දැනටත් you know that this is kind of becoming a challenge now. සමහර පාඩම් වලට එනකොට යම් අභියෝගයක් අපිට තියෙනවා. රටාවට ලියන එක නෙමෙයි මම මේ කතා කරන්නේ. Yes, මම order එකකට තමයි උගන්වගෙන එන්නේ. හැබැයි ඒක රටාවට ලියලා වැඩක් නැහැ. You need to understand why I teach you this pattern. මේ pattern එක මොකටද ඉගෙන ගන්න මොකක් ආරම්භයද කියන එක යම් අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන. සමහර දේවල් මම උගන්වන්නේ කතා කරන්නව නෙමෙයි. pattern එකක් වගේ එදිනදා ජීවිතේට පාවිච්චි කරන්නව නෙමෙයි. I have a higher goal. We all, right? අපි ඔක්කොටම ලොකු ඉලක්කයක් තියෙනවා. අපි මේ වාක්‍ය රටා දෙක තුනක් ඉගෙනගෙන මොනවා හරි ඉගෙන ගන්න නෙමෙයි යන්නේ. මොනවා හරි ඉගෙන ගන්න නෙමෙයි යන්නේ. We have a plan and we have an end goal. අපි එතෙන්න තමයි මේ step by step යන්නේ. ඒතකොට මේ හැම පිලර් එකක්ම හැම කණුවක්ම වැදගත්. හැම දෙයක්ම වැදගත්. මේ එකක්වත් අපිට skip කරන්න බෑ. Okay, I hope you get this one. මම මේ කියන කාර්යය හොඳට තේරුම් ගන්න ඇති. ඒතර සමහරලාට අපිට අභියෝගාත්මක දේවල් වෙනවා. මොනා කරලා තියේවිද? හරි. Now this is it for today. එhmenan අදට මෙපමණයි. Okay, let me stop the recording first.